morning students. I am Venkat Lakshmi working in the KCPV Vinkonda, Guntur district. Today we are going to discuss about the 9th class 3rd lesson, the hydrosphere. The earth is divided into the 4 major parts. They are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere, శిలావరణము. In Greek, litho means stone or rock, and speira means spear or ball. Soil crust, hard rocks and minerals, a thick layer of soil. కొండలు, పీఠభూములు, మైదాన ప్రాంతాలు, లోయలు, అగాధాలు. వీటినన్నిటినీ కలిపి మనం శిలావరణం అంటాం. దట్ మీన్స్ లిథోస్పియర్. Second one, hydrosphere. What does it mean? Shall we learn? Hydrosphere, all the water bodies present on the earth's surface are collectively known as hydrosphere. All the water bodies present on the earth's surface all collectively known as hydrosphere. The earth is known as watery planet as it is the only planet containing water in abundance. The earth is known as watery planet. The presence of life on our planet is mainly due to its water and air. The presence of life on our planet is mainly due to its water and air. The word hydrosphere comes from the Greek word hydr. Hydr means water and speira means spear or ball. It is realm of the water. It various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas and oceans, etc. It is various sources of water. Seas, oceans, rivers, lakes. For thousands of years it has been rainy. For thousands of years it has been rainy. Water in seas and oceans never dries up. Water in seas and oceans never dries up. About 2/3 means 71% of the earth's surface is covered by hydrosphere. Only 1% of water is useful to our needs. The remaining 99% of water is in the form of ice, saline water, etc. Can this water meet the necessities of all living beings? To know the answers to all these questions, let us about the hydrological cycle. See students, మనకి వేలాది సంవత్సరాలుగా వానలు పడుతూనే ఉన్నాయి. సముద్రాలు, మహాసముద్రాలలో నీళ్లు ఎప్పుడైనా ఇంకటం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా, గమనించారా? లేదు కదా.
మరి భూమిపై గల మొత్తం నీటిలో 1% మాత్రమే మనకి ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాయి. మరి ఈ 1% వాటర్ అనేది మనకి మన అవసరాలన్నిటికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందా, తీర్చగలుగుతుందా? మరి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు తెలుసుకోవాలంటే మనం జలచక్రం గురించి తెలుసుకుందాం. వాటర్ go a cycle from ocean to land and then from land to the oceans. It has been working for billions of years and all the life on the earth depends on it. Hydrological cycle is the circulation water in different forms. మనకి నీళ్లు అనేది పునరావృతమయ్యే ఒక వనరు. మరి దానిని మనం మళ్ళీ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉదాహరణ, మనకి బావిలో నీళ్ళు తోడుకున్న మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు అనేవి మనకి వస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఈ నీరు అనేది ఎలా వస్తూ ఉంది? మహాసముద్రాల నుంచి భూమి మీదకు, భూమి మీద నుంచి మహాసముద్రాల్లోనికి నీళ్ళు అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఈ నీటి చక్రం అనేది మనకి పనిచేస్తూనే ఉంది. అందువల్లే మనం భూమి మీద మనతో పాటు అనేక జీవరాశులు నివసించగలుగుతున్నాం. The liquid, solid and the gaseous phases are there. Thus water is a cyclic renewable resource. It can be used and reused. మనకు నీరు అనేది వివిధ రూపాల్లో అంటే ద్రవ, ఘన, వాయు రూపాల్లో ప్రసరణ కావటాన్ని నీటి చక్రం అంటాం. మరి మహాసముద్రాలు, వాతావరణం, నేల ఉపరితలం, నేల లోపలి పొరలు, అన్ని జీవుల మధ్య నీరు నిరంతరం మారుతూ ఉండడాన్ని కూడా ఇది మనకి తెలియజేస్తుంది. The hydrological cycle sometimes is expressed as RF is equal RO plus ET. RF means rainfall, including all types of precipitation. RO means runoff. ET means evapotranspiration. నీటి చక్రాన్ని గణిత రూపంలో ఒక్కొక్కసారి ఇలా కూడా తెలియజేస్తారు. వర్షపాతము ఈజ్ ఈక్వల్ ఉపరితలంపై వాన నీటి ప్రవాహం ప్లస్ నీరు ఆవిరి కావటం బాష్పోత్సేకం. There are 6 stages of water cycle. First one, evaporation. The first one is evaporation. Second one, transportation. Third one, condensation. Fourth one, precipitation. Fifth one, runoff. Sixth one, groundwater. నీటి చక్రంలో 6 దశలు చూడండమ్మా. 1 వచ్చేసరికి బాష్పీభవనం, 2 రవాణా, 3 ద్రవీభవనం, 4 అవపాతం, 5 ఉపరితల ప్రవాహం, 6 భూగర్భ జలం. The first one is evaporation. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas. The sun's heat provides energy to evaporate water from the earth's surface. Land, lakes, rivers and oceans send up a steady stream of water vapor. Thus water is transferred from the surface to the atmosphere. Plants also lose water to the air through transpiration. Evaporation.
బాష్పీభవనం నేల మీదనున్న నీరు ఆవిరి కావటం ద్వారా వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మరి ఈ క్రమంలో నీరు ద్రవరూపం నుంచి వాయు రూపంలోకి మారుతుంది. ద్రవరూపం నుంచి వాయు రూపంలోకి. భూమి ఉపరితలం మీద ఉన్న నీరు సౌరశక్తి ద్వారా ఆవిరి అవుతుంది. భూమి, చెరువులు, నదులు, సముద్రాల నుంచి నిరంతరం నీటి ఆవిరి వాతావరణంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. మరి మొక్కల నుండి కూడా నీరు బాష్పోత్సేకం ద్వారా వాతావరణంలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. సెకండ్ స్టేజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద atmosphere, specifically from over the ocean to over land in the form of clouds. Clouds are propagated from one place to another by either upper air circulation, surface based circulation like land and sea breezes or other mechanisms. సెకండ్ వన్ రవాణా. వాతావరణంలో నీటి ఆవిరి మేఘాల రూపంలో సముద్రాల మీద నుంచి భూమి మీదకు చేరుతుంది. మరి ఉపరితల వాయువులు భూభాగ జలభాగాలను ఆనుకుని వీచే చల్లని గాలులు వంటి వాటి వల్ల మేఘాలు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు కదులుతాయి. The third one is condensation. In this process, the transported water vapor is transformed into tiny droplets and clouds. The clouds are formed here. ద్రవీభవనం. రవాణా చేయబడిన నీటి ఆవిరి ద్రవీభవనం చెంది చిన్న నీటి బిందువులుగా మేఘాలుగా మారుతుంది. Fourth one is precipitation. It is a mechanism for transporting water from the atmosphere to the surface, and any type of precipitation from the clouds falls on the earth's surface. Precipitation is the form of rain, sleet or snow. అవపాతం అనేది వాతావరణంలోని నీరు భూమి ఉపరితలానికి చేరడాన్ని అవపాతం అంటారు. వాతావరణంలోని నీరు భూమి ఉపరితలానికి చల్లటి గాలులు మేఘాలను తాకినప్పుడు వాన, స్లీట్, మంచు రూపాలలో నీరు తిరిగి భూమి మీదకి లేదా సముద్రాల మీదకి చేరుతూ ఉంటుంది. The fifth one, runoff. Most of the water which returns to land flows down hills as runoff. Some of it penetrates and charges groundwater, while the rest, as river flow, returns to the oceans where it evaporates. ఉపరితలంపై నీటి ప్రవాహం. భూమి మీదకు చేరిన చాలా భాగం నీరు కొండలు, వాలుల మీదుగా ఉపరితల నీరుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. మనకి కొండల మీద వర్షం పడినప్పుడు ఆ వాలుల గుండా, కొండల యొక్క వాలుల గుండా ఉపరితలంకి చేరి అది నీరుగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో కొంత భూమిలోకి ఇంకి భూగర్భ జలాలుగా పునరుద్ధరించబడతాయి. అంటే ఏంటి? నీరు అనేది స్లోగా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అది కొంత భాగం భూమి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత అది భూగర్భ జలంగా మారుతుంది. మిగిలినది వాగులు, నదుల నుండి మహాసముద్రాలను చేరుతూ ఉంటుంది. తిరిగి అక్కడ ఆవిరి అవుతూ ఉంటుంది. మరి కొంత వాగులు, నదుల మీదుగా వెళ్ళేసి మహాసముద్రంలో చేరిన నీరు కాక ఇంకా కొంత సూర్యరశ్మికి కారణంగా కొంత నీరు అనేది తిరిగి ఆవిరవుతూ ఉంటుంది. Sometimes the groundwater can flow upward in artesian wells.
The flow of groundwater is much slower than runoff. The hydrological cycle is not a simple circulation of water between ocean, atmosphere and the land. There are a number of sub-cycles operating within it. భూగర్భ జలం మనకి నదుల ద్వారా వాగుల ద్వారా మనకి భూమి మీద నుంచి నీరు భూమి లోపలికి వెళ్ళిన నీరంతా కూడా మనకి భూగర్భ జలంగా మారుతుంది. ఈ భూగర్భ జలం కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆ ప్రవాహం చాలా నిదానంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో భూగర్భ జలం ఊట వంటి రూపాల్లో భూమి ఉపరితలం మీదకి వస్తూ ఉంటుంది. నీటి చక్రం అంటే మహాసముద్రాలు, వాతావరణం, నేలల మధ్య నీరు ప్రవహిస్తూ ఉండటం మాత్రమే కాదు, దాంట్లో అనేక ఉపచక్రాలు కూడా ఉంటాయి. వాటర్ సోర్సెస్. అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్ present of the earth surface, 97.25% of water is saline ocean waters. Only 2.75% of fresh water. The greatest portion of the fresh water, 68.7%, is in the form of ice and snow cover in the Antarctica, the Arctic, and in the mountain regions. 29.9% exists as fresh groundwaters. Only 0.26% of the total amount of fresh water on the earth is in the form of lakes, reservoirs and river system. This is only accessible for our needs. See students, వాటర్ సోర్సెస్ మీన్స్ నీటి వనరులు. మనకి మొత్తం నీటిలో మహాసముద్రాల్లో ఉన్న ఉప్పు నీరు శాతం ఎంత అమ్మా అంటే 97.25%. కేవలం మనకు మంచినీళ్ళుగా ఉపయోగించుకునేది కేవలం ఎంత 2.75%. మరి మంచినీళ్ళలో అధిక శాతం మరి ఎక్కడ ఉంది మనకి? అంటార్కిటికా, ఆర్కిటిక్ ఇతర పర్వతాలలో మంచుగడ్డలు శాశ్వతంగా మంచు పొర కింద ఉంది. మరి ఈ మంచినీళ్ళలో అధిక శాతం ఎంత ఉందంటే 68.7%. మరి భూగర్భ జలం కింద 29.9% మంచినీళ్ళలో భాగంగా ఉంది. భూమి మీద ఉన్న మొత్తం మంచినీటిలో 0.26% మాత్రమే చెరువులు, ఆనకట్టలు, నదులలో ఉంది. మన ఆర్థిక అవసరాలకు తేలికగా అందుబాటులో ఉన్న నీళ్లు ఇవే. అంటే మనం నిత్యం వాడుకునే అవసరాలకు నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నది ఇది. మరి ఈ నీరు అనేది జీవవన్నానికి ఎంతో కీలకమైనది. మరి నీరు లేకపోతే మనం ఈ భూమి మీద నివసించలేం. కాబట్టి మనతో పాటు ఉన్న ప్రతి జీవికి కూడా నీరు అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనది. సి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీకు ఒక పట్టిక కనిపిస్తూ ఉంది కదా, అదేంటి? రిజర్వాయర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ వాటర్. మరి దీనిలో మనకి ఏ భాగానికి ఎంత అమౌంట్ వాటర్ అనేది పర్సంటేజ్ అనేది ఉందో మనకి ఈ పట్టికలో ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి తెలుసుకుందాం. మనకి ఓషన్స్ మహాసముద్రాల్లో ఎంత ఉందమ్మా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్? 97.25%. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అమ్మా, ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ గ్లాసియర్స్. ఐస్ క్యాప్స్ మీన్స్ ధ్రువ మంచు ప్రాంతాలు. ఈ ధ్రువ ప్రాంతాలు అవన్నీ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి? మనకి గ్లోబ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఉత్తర భాగాన, దక్షిణ భాగాన, నార్త్ అండ్ సౌత్ మనకి ధ్రువ ప్రాంతాలు అవి మంచు ప్రాంతాలు అనేవి కనిపిస్తాయి. మరి ఇక్కడ అదేవిధంగా హిమానీ నదాలు మీన్స్ గ్లాసియర్స్. పెద్ద పెద్ద మంచు కొండలు అనేవి వాటిని ఏమంటామంటే మనం హిమానీ నదాలు అని అంటాం.
మరి వీటి ద్వారా మనకి వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందంటే 2.05%. నెక్స్ట్ వన్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఈజ్ భూగర్భ జలం. మరి భూగర్భ జలం కింద మనకి నదుల ద్వారా, వాగుల ద్వారా, వర్షం ద్వారా ఇలా భూమి మీద ప్రవహించిన నీటిలో కొంత శాతం అనేది మనకి భూగర్భంలోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా భూగర్భంలోకి వెళ్ళిన ఆ భూగర్భ జలం అనేది మనకి 0.68% అనేది పర్సంటేజ్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ సరస్సులు వచ్చేసరికి 0.01% లేక్స్ అని. నెక్స్ట్ వన్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ నేలలో తేమ. మరి ఇది వచ్చేసరికి 0.005% ఆఫ్ ద వాటర్. నెక్స్ట్ వన్ వాతావరణం అంటే అట్మాస్ఫియర్. మనకి వాతావరణంలో ఉన్న ఈ నీటి యొక్క శాతం ఎంత ఉంది? 0.001%. నెక్స్ట్ రివర్స్ వచ్చేసరికి నదుల్లో పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ వాటర్ ఎంత ఉందంటే 0.0001%. నెక్స్ట్ జీవావరణం. ఈ జీవావరణం అంటే బయోస్పియర్. ఈ బయోస్పియర్లోకి వచ్చేసరికి 0.0004% వాటర్ అనేది ఉంది. మరి మొత్తం మీద చూసుకున్నట్లయితే జీవవర్ణానికి అంటే మానవాళికి జీవకోటికి ఉపయోగపడే నీటి శాతం 2.75% మాత్రమే మనకి మంచినీళ్ళు అనేవి ఉన్నాయి. మరి ఇది మాత్రమే మనకి ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఓషన్స్. కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. The large water bodies are called oceans. The oceans are divided into 5 oceans like Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, the Southern Ocean or Antarctica Ocean, and the last one the Arctic Ocean. ఓషన్స్ మీన్స్ మహాసముద్రాలు. మరి భూమి మీద ఖండాలు, మహాసముద్రాలను మొదటి శ్రేణి భూస్వరూపాలుగా చెప్పుకున్నాం. మనం సెకండ్ లెసన్లో చదువుకున్నట్లుగా భూమి మీద మొట్టమొదటిగా ఏర్పడింది ఏంటి? ఖండాలు, మహాసముద్రాలు. మరి మహాసముద్రాలని వేటినంటామమ్మా? మనకి భూమి మీద కనిపించే పెద్ద పెద్ద జలభాగాలనే మహాసముద్రాలు అంటాం. మరి భూమి మీద గల నీటి భాగాన్ని మొత్తాన్ని మరి భూశాస్త్రజ్ఞులు మొత్తం 5 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. మరి వాటిలో అన్నిటికన్నా పెద్ద మహాసముద్రం ఏంటి? పసిఫిక్ మహాసముద్రం. రెండో అతిపెద్దది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం. 3 హిందూ మహాసముద్రం. 4 దక్షిణ మహాసముద్రం. మరి దీనినే అంటార్కిటికా మహాసముద్రం అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అన్నిటికన్నా చిన్నది ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం. Millions of years ago, oceans were combined together. The single super ocean was known as Panthas. మరి మహాసముద్రాలన్నీ కూడా కలిసి కోట్లాది సంవత్సరాల కింద ఒకే ఒక్క మహాసముద్రంగా ఉందని మనం సెకండ్ లెసన్లో చెప్పుకుందాం. మరి దీనినే మనం ఏమంటాం? పాంతాల్సా అనేవారు. మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సముద్రాలు అనేవి మనకి పర్యాయ పదాలుగా వాటిని ఉపయోగించుకుంటాం. మరి ఈ రెండింటికి మధ్య చిన్న తేడా అనేది మనం గమనించవచ్చు. చూడమ్మా, A sea is a body of saline water, partly or fully enclosed by land. సముద్రానికి ఎలా ఉంటుంది? సముద్రం అంటే దేన్ని మనం సముద్రంగా చెప్పుకోవచ్చు? చుట్టూ లేదా కనీసం ఒకవైపున భూమి ఉండే ఉప్పు నీటి భాగాన్ని మనం సముద్రం అంటాం. మరి మహాసముద్రం మనం చూసినట్లయితే మన కనుచూపు మేరకు మహాసముద్రానికి అడ్డుకట్ట అనేది అంటే
అటువైపు మనకి నేల భాగం అనేది మనకి కనిపించదు. చుట్టుపక్కల మనం ఎటువైపు చూసినా కూడా మనకి నీరు అనేదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ సముద్రానికి అలా కాకుండా ఒకవైపున భూమి ఉండే భాగాన్ని మనం సముద్రంగా చెప్పుకోవచ్చు, అంటే ఓషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ద మేజర్ ఓషనిక్ డివిజన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ పార్ట్ బై ద కాంటినెంట్స్, various archipelagies and other criteria. See the table below for more information. Note that the table is descending order in terms of size. వివిధ ఖండాలు, ద్వీపాల సమూహాలు, ఇతర ప్రామాణికాల ఆధారంగా మహాసముద్రాలను వివరిస్తాం. మరిన్ని ఈ వివరాలకు కింది పట్టిక చూడండి. పట్టికలోని మహాసముద్రాలు పరిమాణం విషయంలో అవరోహణ క్రమంలో ఉన్నాయి. అవరోహణ క్రమం అంటే ఏంటమ్మా? పెద్దది నుంచి చిన్నది. అన్నిటికన్నా పెద్ద మహాసముద్రం పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అన్నిటికన్నా చిన్నది ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం. మరి 1 పసిఫిక్, 2 అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, 3 హిందూ మహాసముద్రం, 4 అంటార్కిటికా మహాసముద్రం, 5 ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం. చిల్డ్రన్ సీ ద టేబుల్. మనకి ఇక్కడ ర్యాంకు, ఓషను, నోట్స్ దానికి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ద పసిఫిక్ ఓషన్. పసిఫిక్ ఓషన్ అనేది వేటిని విడదీస్తూ ఉంది? సపరేట్స్ ఏషియా అండ్ ఓషనియా. ఓషనియాలో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, పపువా న్యూగినియా టుగెదర్. వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఓషనియా అన్నాం. మరి ఆసియాని, ఓషనియాని అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ద అమెరికాస్, వీటిని విడదీస్తున్న మహాసముద్రం ఏంటి? పసిఫిక్ మహాసముద్రం. అంటే ఏషియాని అండ్ ఓషనియాని వీటన్నిటిని కూడా విడదీస్తుంది పసిఫిక్ మహాసముద్రం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ద అట్లాంటిక్ ఓషన్. It separates the America from Europe and Africa. Next one, the Indian Ocean. Washes upon southern Asia and separates Africa and Australia. ఇక్కడ మనకి హిందూ మహాసముద్రం వచ్చేసరికి సౌత్రన్ ఏషియా అంటే ఆసియా ఖండానికి దక్షిణ భాగాన్ని, అదేవిధంగా ఆఫ్రికాని, ఆస్ట్రేలియాని వేరు చేస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ద అంటార్కిటిక్ ఓషన్. సమ్టైమ్స్ కన్సిడర్డ్ అన్ extension of the Pacific, Atlantic and Indian Oceans which encircles Antarctica. Next one, fifth, the Arctic Ocean. Sometimes considered a sea of the Atlantic which covers much of the Arctic and washes upon North America and Eurasia. చూడమ్మా, మనం పట్టికలో వరుసగా వాటి యొక్క ర్యాంకింగ్, మహాసముద్రం, వాటి యొక్క వివరాలని చూస్తున్నాం కదా. మరి మొట్టమొదటిది పసిఫిక్ మహాసముద్రం అనుకున్నాం. మరి ఈ పసిఫిక్ మహాసముద్రం మీరు గమనించినట్లయితే అమెరికాల నుంచి ఆసియా, ఓషనియాలను వేరు చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మనకి వాల్ మ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా, ప్రపంచపటం. దీనిలో మనం చూసినట్లయితే అటు ఇటు మనకి ఏముంది? పసిఫిక్ మహాసముద్రం ఉంది. మరి పసిఫిక్ మహాసముద్రం అనేది నార్త్ అమెరికాని, అదేవిధంగా ఆసియాని, ఓషనియా. ఈ ఓషనియాలో భాగంగా ఏమున్నాయి? ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, పపువా న్యూగినియా. ఈ మొత్తాన్ని ఇది వేరు చేస్తున్నట్లు మనకి వాల్ మ్యాప్లో కనిపిస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం. ఇది రెండోది. మరి పరిమాణంలో చూసుకున్నట్లే రెండవ అతిపెద్ద మహాసముద్రం ఏంటి? అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం. ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అనేది అమెరికా నుంచి యూరప్, ఆఫ్రికాలను వేరు చేస్తూ ఉంది. దీన్ని కూడా మీరు గమనించండి. వాల్ మ్యాప్లో మధ్యలో అటు అమెరికాకి, ఉత్తర అమెరికాకి, దక్షిణ అమెరికాకి, ఇటువైపు యూరప్, ఆఫ్రికాలకి మధ్యలో ఈ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూడోది హిందూ మహాసముద్రం.
ఈ హిందూ మహాసముద్రం అనేది దక్షిణ ఆసియా తీరాలను తాకుతూ ఉంది. దక్షిణాసియా తీరాలను అంటే ఆసియా ఖండానికి ఉన్న దక్షిణ భాగాలన్నిటిని కూడా హిందూ మహాసముద్రం అనేది తాకుతూ ఉంది. అదేవిధంగా వేటిని వేరు చేస్తూ ఉంది? ఆఫ్రికా ఖండాన్ని, ఆస్ట్రేలియా ఖండాన్ని విడదీస్తుంది. మనకి ప్రపంచ పటంలో దీన్ని చూసినట్లయితే మనం చక్కగా గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ 4th వన్ వచ్చేసరికి అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం, లేదా దీనిని మరొక పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది, దక్షిణ మహాసముద్రం. అంటార్కిటికా ఖండాన్ని చుట్టి ఉంటుంది. ఈ అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం అనేది అంటార్కిటిక్ ఖండాలలో ఒక ఖండమైన అంటార్కిటికా ఖండాన్ని చుట్టి ఉంటుంది. పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రాల యొక్క కొనసాగింపుగా దీన్ని ఒక్కొక్కసారి పేర్కొంటాం. అంటే ఏంటి? ఆ 3 సముద్రాల యొక్క భాగాలు అనేవి కొనసాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని దక్షిణ మహాసముద్రం అని కూడా పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ 5 వచ్చేసరికి ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం. ఈ ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం అనేది అన్నిటికన్నా చిన్నది. మరి ఒక్కొక్కసారి అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో భాగంగా పరిగణిస్తారు. రెండోది ఉంది కదా అట్లాంటిక్. ఆ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో భాగంగానే ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రాన్ని కూడా పరిగణిస్తారు. అయితే మరి ఇది మనకి ప్రపంచ పటంలో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఉత్తర ప్రాంతంలో ఇది చూడవచ్చు. ఆర్కిటిక్ అనే మహాసముద్రాన్ని మనం ప్రపంచ పటంలో ఉత్తర భాగంలో గమనించండి. ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో అధిక భాగం విస్తరించి ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రంగా పిలుస్తాం. ఉత్తర అమెరికా యురేషియా తీరాలను తాకుతూ ఉంది. ఉత్తర అమెరికా అదేవిధంగా యురేషియా తీరాలను ఈ అంటార్కిటికా మహాసముద్రం అనేది తాకుతూ ఉంది. Children, now I am asking some questions about this table. First question. What is the largest ocean on the earth? What is the answer? The answer is the Pacific Ocean. Next question. Which ocean is considered as the extinction of 3 important oceans? What is the answer? The Antarctic Ocean. Third question. What is the smallest ocean on the earth? This answer is the Arctic Ocean. Next, which ocean separates America from Europe and Africa? This answer is the Atlantic Ocean. Next, where is the Indian Ocean? This answer is to the south of Asia. Once again, see children, main points in this section. Our planet Earth is unque among the other celestial bodies. Its surface is covered 3/4 by water. From all sources of water reaching the earth, less than 1% of water is useful to man. The cyclic process in which water undergoing a cycle from oceans to land and land to oceans is called hydrological cycle. Water is a cyclic renewable resource. It can be used and reused. Hydrological cycle is the circulation of water in different forms, the liquid, solid and the gaseous phases. The hydrological cycle sometimes is expressed mathematically as RF is equal RO plus ET. RF means rainfall, including all types of precipitation. RO is runoff. ET is evapotranspiration.
there are 6 stages of water cycle. They are evaporation, transportation, condensation, precipitation, runoff and groundwater. First one is evaporation. Water is transferred from the surface to the atmosphere through evaporation, the process by which water changes from a liquid to a gas. The sun's heat provides energy to evaporate water from the earth's surface. Land, lakes, rivers and oceans send up a steady stream of water vapor. Plants also lose water to the air through transpiration. The second one, transportation. The movement of water through the atmosphere, specifically from over the ocean to over land in the form of clouds. Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid. Condensation is crucial to the water cycle because it is responsible for the formation of clouds. Precipitation is defined as any liquid or solid aqueous deposit that forms in a saturated atmosphere, transporting water from the atmosphere in the form of rain, sleet or snow is called precipitation. The next one, runoff. Much of the water that returns to the earth as precipitation runs off the surface of the land and flows down hill into streams, rivers, ponds and lakes. Next one, groundwater is the part of the precipitation that seeps down through the soil until it reaches rocks material that is saturated with water. Under the ground, water is stored in the space between rock particles. Water sources. Of the total water on the earth, 97.25% is saline ocean waters and 2.75% is fresh water. Continents and oceans are the first order relief features of the earth. There are 5 oceans on the earth. They are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, third one the Indian Ocean, fourth one the Southern Ocean and the Arctic Ocean. Millions of years ago, oceans were combined together. The single super ocean was known as Panthalassa. Sea. A sea is a body of saline water partly or fully enclosed by land, that is sea, samudram. Every year March 22nd is celebrated as World Water Day. మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చి 22న ప్రపంచ జల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. నెక్స్ట్ చూడండమ్మా, ఓషను మరి ఏ ఖండాలను వేరు చేస్తుందనేది మరొకసారి తెలుసుకుందాం. ద పసిఫిక్ ఓషన్ అనేది ఆసియా ఖండాన్ని, అదేవిధంగా ఓషనియా అంటే దానిలో ఏ ఉన్నాయనుకున్నా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, పపువా న్యూగినియా టుగెదర్, ఇవన్నీ కూడా దానిలో భాగంగా ఓషనియాలో భాగంగా ఉన్నాయి.
The Pacific Ocean separates Asia and Oceania. The next one, the Atlantic Ocean. This separates the America from the Europe and Africa. Next, third one, Indian Ocean. Indian Ocean washes upon Southern Asia and separates Africa and Australia. Next, fourth one, the Antarctica Ocean or Southern Ocean. Sometimes considered an extinction of the Pacific, Atlantic and Indian Oceans which encircles Antarctica. Next, fifth one, the Arctic Ocean, sometimes considered a sea of the Atlantic, which covers which of the Arctic and washes upon North America and Eurasia. Children, do the worksheets.